میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ رات جب میں اچانک ایک کہانی کا کردار نہیں بلکہ اپنی ہی زندگی کی کہانی بن گئی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے تک میں یہ کام سے لڑکی تھی، میٹرک کی طالبہ جو اپنے موبائل پر تصویروں والی کہانیاں پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی لمحے میری اپنی زندگی یہ کیسی کہانی بن جائے گی جس کا انجام میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ امی کے کمرے میں داخل ہونے کا انداز آج بھی یاد ہے، تیز، بے چین، جیسے کوئی طوفان دروازہ توڑ کر اندر آ گیا ہو۔ ان کی آواز میں غصہ کم اور پریشانی زیادہ تھی، مگر اس وقت میں صرف ان کی ڈانٹ ہی محسوس کر پائی۔ ہم سب ہاسپٹل پہنچے تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہاں ہر سال جیسے کسی امتحان سے گزر رہی تھی۔ میرے تایا ابو بستر پر لیٹے تھے، کمزور، جیسے زندگی ان سے آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی التجا تھی، اور وہ التجا صرف ایک خواہش کے گرد گھوم رہی تھی، اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنے کی خواہش۔ پھر اچانک سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ باتوں باتوں میں میرا نام ان کی آخری خواہش کے طور پر لیا گیا۔ میں سن کر ساکت رہ گئی، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ہاشم بھی میری طرح حیران تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس کی خاموشی میں قبولیت تھی اور میری خاموشی میں بغاوت۔ میں جانتی تھی اگر میں نے اس لمحے کچھ نہ کہا تو ہمیشہ کے لیے اپنی آواز کھو دوں گی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں نے ہمت کی۔ میں نے سب کے سامنے اپنی شرط رکھ دی، میں اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحے میرے لیے بہت اہم تھے۔ جب ہم آمنے سامنے آئے تو پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنی میں۔ اس کی آنکھوں میں زبردستی کی رضامندی نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر میں نے آہستہ سے کہا، یہ رشتہ اگر صرف کسی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے ہے تو کیا ہم دونوں اس بوجھ کو اٹھا سکیں گے؟ وہ میری بات سن کر چونکا، پھر دھیرے سے بولا، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنے باپ کی آخری خواہش بھی توڑ نہیں سکتا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اس سفر کے لیے تیار ہونے کا وقت نہیں ملا۔ آخرکار نکاح ہو گیا، سادگی سے، خاموشی سے، جیسے کوئی رسم نہیں بلکہ ایک فیصلہ ادا کیا جا رہا ہو۔ اور اب میں اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، دل میں سینکڑوں سوال لیے، مگر اس رات کچھ بھی ویسا نہیں ہوا جیسا میں نے سنا تھا۔ وہ میرے قریب آیا، مگر فاصلے کے ساتھ۔ اس نے بس اتنا کہا، ہم دونوں کو وقت چاہیے اور میں تمہیں وہ وقت دینا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، اور شاید پہلی بات میرے دل کا خوف تھوڑا کم ہوا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ جاتا ہے کہ کچھ فیصلے ہم نہیں کرتے بلکہ وقت ہم سے کروا لیتا ہے، مگر اصل کہانی وہ ہوتی ہے جو ہم ان فیصلوں کے بعد خود لکھتے ہیں۔ اور شاید میں نے بھی اس رات کے بعد اپنی کہانی خود لکھنا شروع کر دی تھی۔ مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے سب کے سامنے اپنی بات کہی تھی، مگر میری آواز جیسے وہی دب کر رہ گئی۔ میں نے صرف اتنا چاہا تھا کہ اس سے اکیلے میں بات کر لوں، اپنے دل کی الجھن واضح کر لوں، مگر میری بات کو بے ادبی اور ٹٹائی سے سمجھ لیا گیا۔ امی نے فوراً میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش کرا دیا، اور ان کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے وہ سب کو یقین دلا رہی ہو کہ میں بس ایک نادان بچی ہوں جس کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، میری نظر بار بار اس کی طرف جا رہی تھی، ہاشم کی طرف۔ میں چاہتی تھی وہ کچھ بولے، کم از کم ایک لفظ، مگر وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے سب سے زیادہ چبھ رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں اکیلی ہوں اور یہ سارا فیصلہ میرے اوپر زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ دل میں غصہ بھی تھا، بے بسی بھی، اور خود پر افسوس بھی کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے آواز اٹھائی، اور اب سب کی نظروں میں ہی غلط ٹھہری۔ مجھے اپنے انجام کا خوف ستا رہا تھا، یہی کہ آج کے بعد شاید میری کوئی بات سنی ہی نہ جائے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاسپٹل کے اس کمرے میں جہاں ہر سانس میں درد گھلا ہوا تھا، وہی نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور چند لمحوں میں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا گیا۔
बगैर मेरी रजा के, बगैर मेरी तैयारी के। निकाह के अल्फाज मेरे कानों में गूंज तो रहे थे, मगर मैं जैसे उनसे बहुत दूर खड़ी थी। सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था, या शायद एक ऐसा ख्वाब जिससे मैं जागना चाहती थी मगर जाग नहीं पा रही थी। जब निकाह मुकम्मिल हुआ तो मैंने कोने में बैठी ताई को देखा। उनके चेहरे पर अजीब सी तस्कीन थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और दूसरी तरफ ताया अबू थे, जिनके चेहरे पर तकलीफ के बावजूद एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से हमें गले लगा लिया। इस लम्हे पहली बार मेरे दिल में यह खामोश सा सवाल उठा, क्या किसी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी का फैसला करना वाकई कुर्बानी है या फिर खुद से नाइंसाफी? आज सोचती हूँ तो लगता है उस दिन मैंने अपनी आवाज तो खो दी थी, मगर शायद वही दिन था जब मेरे अंदर एक नई कहानी ने जन्म लिया था। एक ऐसी कहानी जो अब मैं अपनी मर्जी से लिखना चाहती हूँ। मैं उस लम्हे को आज तक समझ नहीं पाई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मगर जैसे मैं खुद अपनी जिंदगी से बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। ताया अब्बू ने मेरा हाथ अपने लरसते होठों से लगाया और फिर उनकी नजर हाशिम पर जा टेरी। उनकी आवाज कमजोर थी, मगर हर लफ्ज में एक अजीब सा बोझ था। वो उससे माफी मांग रहे थे, ये कहते हुए कि उन्होंने उसकी राय के बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। उनके अल्फाज सुनकर मेरा दिल मजीद डूबने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि यह सिर्फ हाशिम के लिए नहीं, मेरे लिए भी था। मैंने हाशिम के चेहरे को गौर से देखा। वो संजीदा था, बहुत ज्यादा, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी जंग से गुजर रहा हो। फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका लम्स मेरे लिए बिल्कुल नया था, एक ऐसा एहसास जिसे मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरी सारी उलझने, मेरा खौफ, मेरी बेचैनी, सब जैसे एक लम्हे के लिए सिमटकर इसी एक लम्स में कैद हो गए। ताया अब्बू उससे वादा ले रहे थे कि वो मुझे खुश रखेगा, हमेशा, हर हाल में। और मैं हैरान थी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि खुशी आखिर होती क्या है और क्या ये रिश्ता मुझे वो दिन भी पाएगा या नहीं। हाशिम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर वादा तो कर लिया, मगर उसकी आंखों में छुपी बेबसी में साफ देख सकती थी। उसने मेरे हाथ को थामा जरूर था, मगर उस गिरफ्त में अपनायत कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। उसके हर लफ्ज में अपने बाप को तसल्ली देने की कोशिश थी, और शायद अपने आप को भी। मैं वहां खड़ी सब कुछ महसूस कर रही थी, मगर समझ कुछ नहीं पा रही थी। 2 घंटे पहले तक वो मेरे लिए सिर्फ एक रिश्तेदार था, एक ऐसा नाम जिसे मैं बेफिक्री से भाई कह देती थी। और अब वही शख्स मेरे इतने करीब खड़ा था कि उसके लम्स ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी। मैं रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, सब कुछ रोक देना चाहती थी, मगर अजीब बात यह थी कि उसके हाथ की गिरफ्त ने मुझे खामोश कर दिया था, जैसे मेरे सारे जज्बात वही ठहर गए हों। इस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम ना खींचा जा सकते हैं, ना आगे का रास्ता साफ दिखाई देता है। और शायद वही लम्हा था जब मैंने अपनी पुरानी पहचान खोकर एक नई अनजान जिंदगी में कदम रख दिया था। मैं खुद को उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। चंद लम्हे पहले तक मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, दिल में एक अजीब सी बेबसी लिए खुद को दुनिया की सबसे मजलूम लड़की महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मगर जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, सब कुछ एकदम बदल गया। मेरे सारे शिकवे, सारे गिले जैसे किसी ने खामोशी से मेरे दिल से निकाल कर कहीं दूर रख दिए हो। उसके लम्स में एक अजीब सी नरमी थी, एक अनजानी सी कशिश, और मैं खुद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुद्दतों से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी, जैसे मेरी सारी उलझने बस इसी एक एहसास में सिमट कर रह गई हूँ। मैं शर्म और हैरत के बीच गुम थी, अपने दिल की बदलती कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मेरे ज़हन में एक जोरदार झटका सा लगा और मैं हकीकत में वापस आ गई। मैं ये इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई थी? हाशिम और हुरैन, यह हकीकत तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हाशिम किसी और से मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत कोई आम सी पसंद नहीं, बल्कि एक ऐसी शिद्दत थी जिसमें किसी और के लिए जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन था। वो हुरैन के बगैर किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझता था। तो फिर आज वो इतना खामोश क्यों था? मैंने फौरन उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी संजीदगी अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में छुपी हुई अजियत साफ नजर आ रही थी,
جیسے وہ خود کو زبردستی سنبھال رہا ہو۔ اس لمحے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ یہ صرف ایک بیٹے کے اپنے باپ کے لیے پریشانی نہیں تھی، یہ ایک ایسے انسان کا درد بھی تھا جس کی زندگی میں زبردستی ایک نیا رشتہ ڈال دیا گیا تھا، جبکہ اس کا دل کہیں اور بندھا ہوا تھا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اسی سے وعدے لیے جا رہے تھے کہ وہ مجھے خوش رکھے گا، مجھے محبت دے گا۔ میرا دل ایک دم سے سکڑ گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں ایک ایسے رشتے میں بن چکی ہوں جہاں شاید مجھے کبھی وہ مقام نہیں ملے گا جس کی میں حقدار ہوں۔ میں اس کی زندگی میں ایک مجبوری بن کر آ گئی تھی، ایک ایسا فیصلہ جسے اس نے خود نہیں چنا تھا۔ میرا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر تایا ابو کے پاس جا بیٹھوں، ان کے قدم پکڑ کر ان سے منت کروں کہ یہ رشتہ ختم کر دے، دو محبت کرنے والوں کے درمیان دیوار نہ بنے۔ میں کسی کی کہانی میں ویلن نہیں بننا چاہتی تھی، کسی کی محبت کے بیچ آنے والی رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ جب ہاشم خود ہی خاموش کھڑا تھا تو میں اکیلے کیا کر سکتی تھی؟ اس کی خاموشی نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس طرح خاموش رہ کر میں صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ گھر پہنچتے ہی امی سے سب کچھ کہوں گی، انہیں سچ بتاؤں گی، ہاشم کی محبت کے بارے میں، اس رشتے کی حقیقت کے بارے میں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات ضرور سمجھے گی اور کبھی بھی مجھے یہ کیسے بندھن میں قید نہیں رہنے دیں گے جہاں میرا کوئی حق ہی نہ ہو۔ اس خیال نے کچھ دیر کے لیے میرے دل کو سکون دیا، جیسے میں نے اپنے لیے کوئی راستہ ڈھونڈ لیا ہو، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اگلے ہی لمحے تایا ابو کی آواز نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے ہاشم سے کہا کہ وہ مجھے اور اپنی ماں کو ابھی گھر لے جائے، آج ہی اسی وقت، یعنی میری رخصتی۔ اتنی اچانک، اتنی بے تیاری کے ساتھ میرے وجود میں جیسا سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار ہاشم کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر کی طوفان کو چھپانے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دبی ہوئی تکلیف صاف جھلک رہی تھی، اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ بھی اس سب کے لیے اتنا ہی تیار نہیں جتنا میں نہیں تھی، مگر ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی انکار کی ہمت نہیں تھی۔ اس بستر پر لیٹا ہوا شخص ہم سب کے لیے بہت عزیز تھا، اور اس کی خواہش کے آگے سب کی زبانیں بند تھی، اور یوں ہم سب خاموشی سے اس فیصلے کے آگے جھک گئے۔ میں اس کے ساتھ چل تو پڑی، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف، ایک انجانا سا بوجھ لیے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات زندگی ہمیں ایسے راستوں پر ڈھکیل دیتی ہے جہاں ہم خود کو پہچاننا بھی بھول جاتے ہیں، اور شاید میرا اصل امتحان اب شروع ہونے والا تھا۔ میں اس کمرے میں بیٹھی خود سے ہی لڑ رہی تھی، دل بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا، کیا میں واقعی ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار سکوں گی جس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کی جگہ ہو؟ میں جانتی تھی کہ ہاشم مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا، وہ تو مجھے ہمیشہ یہ کم عمر ناسمجھ لڑکی ہی سمجھتا آیا تھا۔ انہیں الجھی ہوئی سوچوں میں گم تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رک گئی۔ سب کچھ جیسے خواب کی طرح ہو رہا تھا، اور میں خاموشی سے اس خواب کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی مجھے سیدھا اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، جیسے آنے والے وقت سے پہلے ہی معافی مانگ رہی ہوں۔ دل میں خوف تھا، بے چینی تھی، اور سب سے بڑھ کر ایک انجانا سا سوال، اور وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ تایا ابو کے سامنے تو اس نے بڑے یقین سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا، مگر کیا واقعی، یا وہ سب صرف ایک مجبور بیٹے کے الفاظ تھے؟ یہی سوچ میرے حواس پر غالب آ چکی تھی۔ آج ہی تو میں نے پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کیا تھا، آج ہی میرے اندر کچھ بدلا تھا، کچھ جاگا تھا، مگر یہ سب اس شخص کے لیے تھا جس کے دل میں کسی اور کی محبت بسی ہوئی تھی۔ میں خود پر حیران بھی تھی اور پریشان بھی کہ یہ کیسا احساس ہے جو مجھے خود سے ہی دور لے جا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے خوابوں میں تو بس کہانیوں کی خیالی کردار تھے، مگر آج حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے یہ وہی شخص نہیں ہے
جیسے میں نے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہاں وہ ایک فرمانبردار بیٹا تھا، نرم لہجے میں بات کرنے والا، اور یہاں اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ قدم بے چین تھے اور اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو مجھے اندر تک ڈرا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر بغیر کچھ کہے ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے خود سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سانس روک کر بیٹھی تھی، انتظار میں کہ وہ کچھ کہے گا، شاید کوئی فیصلہ سنائے گا، یا کم از کم میری طرف دیکھ کر کچھ تو محسوس کرے گا۔ مگر اس کی خاموشی اور بے چینی میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بھر رہی تھی۔ ابھی وہ میری طرف بڑھنے ہی والا تھا، شاید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ہم دونوں چونک گئے۔ شازیہ بیگم تیزی سے اندر آئی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اور ہاشم دونوں حیران رہ گئے۔ پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ ان کا ہینڈ بیگ کہیں گم ہو گیا ہے، اور چونکہ رات کافی ہو چکی ہے اور ملازمائیں بھی جا چکی ہیں، اس لیے وہ خود ہی دیکھنے آ گئی ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں ان کی باتوں سے زیادہ ان کی آنکھوں کی بے چینی مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف ایک بیگ نہیں بلکہ کچھ اور ڈھونڈ رہی ہو، یا شاید کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ اور میں اس سب کے بیچ خاموش بیٹھی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میری اپنی کہانی ابھی شروع ہی ہوئی تھی اور اس میں الجھنیں پہلے ہی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ میں اس لمحے بھی سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا اضطراب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ شازیہ بیگم کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ عام نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صرف ایک گمشدہ بیگ نہیں بلکہ کسی بہت بڑی چیز کے کھو جانے سے ڈری ہوئی ہو۔ ان کی لمبی چوڑی وضاحت سن کر ہاشم نے بغیر کچھ کہے سیلف ٹیبل سے بیگ اٹھایا اور ان کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی بیگ ان کے ہاتھ میں آئے، انہوں نے فوراً اسے کھول کر اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھوں کی تیزی اور آنکھوں کی بے چینی صاف بتا رہی تھی کہ وہ کسی خاص چیز کی تلاش میں ہے، کوئی ایسی چیز جسے وہ ہر حال میں دوسروں کی نظروں سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں اور ہاشم دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر بس انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ لمحے عجیب سے ہو گئے تھے، جیسے کمرے میں موجود خاموشی بھی سوال بن چکی ہو۔ چند لمحوں بعد جب شازیہ بیگم نے سر اٹھایا اور ہمیں اپنی طرف دیکھتے پائے تو ان کے چہرے پر ایک اور طرح کی بھکلاہٹ آ گئی، جیسے اچانک انہیں احساس ہوا ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور کس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے جھک گئی اور پھر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ دراصل اپنے بیگ کے لیے پریشان تھی، کیونکہ اس میں ان کی دوائیاں تھیں، اور اگر یہ گم ہو جاتا تو وہ رات کی دوا لیے بغیر سو نہیں پاتی۔ ان کی بات بظاہر بہت سادہ تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کے لہجے میں وہ یقین نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہاشم کی طرف دیکھا، وہ بھی شاید یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شک سا ابھرا، مگر پھر جیسے اس نے خود کو روک لیا۔ شاید وہ پہلے ہی اتنی الجھنوں میں گہرا ہوا تھا کہ اب مزید کسی سوال یا بحث کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کھڑا رہا، اور میں اس خاموشی میں ایک نئی الجھن لے کر بیٹھی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ اس گھر کی دیواروں میں صرف رسم و رواج ہی نہیں بلکہ کچھ راز بھی چھپے ہوئے ہیں، اور شاید میری نئی زندگی کا آغاز انہی انجان سچائیوں کے بیچ ہونے والا تھا۔ میں نے ہلکی سی سختی اور بے چینی کے ساتھ وہ بیگ اٹھا کر شازیہ بیگم کے حوالے کیا تو وہ فوراً جیسے جھپٹ کر اسے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان کے انداز میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے بیگ کے اندر کوئی عام چیز نہیں بلکہ کوئی بہت قیمتی یا چھپی ہوئی حقیقت بند ہو۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اس میں جھانکنے لگی، بار بار چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، جیسے ہر لمحہ انہیں ڈر رہا ہو کہ کوئی چیز غائب نہ ہو گئی ہو یا کوئی دیکھ نہ لے۔ ان کی یہ اضطراری کیفیت ہم دونوں میں اور ہاشم خاموشی سے دیکھ رہے تھے، اور دل ہی دل میں ایک عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحوں بعد جب وہ اچانک سر اٹھا کر ہمیں دیکھنے لگے تو ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ واضح ہو گئی، جیسے انہیں احساس ہوا ہو کہ وہ اپنی حد سے زیادہ گھبراہٹ ظاہر کر چکے ہیں۔ پھر فوراً ہی انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بنائی کہ یہ سب صرف دوائیوں کی وجہ سے پریشانی تھی، اور اگر بیگ گم ہو بھی جاتا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ دوا وقت پر ضروری ہوتی ہے۔ مگر ان کے لہجے میں وہ سچائی نہیں تھی جو ہمیں قائل کر سکتی۔
हाशिम ने कुछ कहा नहीं, मगर उसकी खामोशी निगाहों में एक सवाल जरूर था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर गहरा सांस लेकर बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकन और उलझन दोनों वाज़ा थे, जैसे वो अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हो, मगर किसी को बता नहीं सकता। उसने मेरी तरफ देखा ही था कि मैं फौरन बेचैनी से बोल पड़ी, मुझे प्यास लगी है। मेरा लहजा खुद भी कांप रहा था और शायद मैं खुद इस लम्हे इस सूरत हाल से भागना चाहती थी। हाशिम ने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि किचन से पानी ले आओ, क्योंकि शायद मुलाजिमा जग रखना भूल गई थी। मैं फौरन सर हिलाकर कमरे से निकल आई। दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वहां ठहरना मेरे लिए मुश्किल हो रहा हो। किचन में दाखिल होकर मैं पानी का गिलास तलाश करने लगी, मगर मेरी नजर बार बार बाहर खिड़की की तरफ जा रही थी। वहां लॉन में शाजिया बेगम खड़ी थी और वो अपने बैग को बार बार झाड़ रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ तलाश कर रही हो या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। उनका ये अंदाज मुझे बहुत अजीब लगा। रात की इस पहर इतनी बेचैनी, और फिर यह कहना कि बैग में सिर्फ दवाइयां हैं, ये सब मेरे जहन में सवाल छोड़ रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में आया कि बाहर जाकर उनसे पूछूं, मगर फिर मैंने खुद को रोक लिया। शायद मैं गैर जरूरी शक में पड़ रही थी। मैंने पानी पिया, जग भरा और खामोशी से वापस कमरे में आ गई। कमरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था, जैसे हर शख्स अपने अंदर को छुपा रहा हो। मैंने आकर पानी का गिलास हाशिम की तरफ बढ़ाया, और वो लम्हा मेरे लिए भी अजीब था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरा शौहर था, और इसकी खामोशी भी मेरे दिल पर असर कर रही थी। उसकी आंखों में वही दबे हुए जज्बात थे, जैसे वो भी किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा हो, मगर किसी को कुछ पता नहीं पा रहा था। मैं उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर खामोशी से एक तरफ हो गई। वो इस वक्त सर झुकाई किसी गहरी सोच में गुम था, जैसे दुनिया उसके सामने हो मगर वो कहीं और खोया हुआ हो। मेरे गिलास बढ़ाने पर वो अचानक चौंका, जैसे हकीकत में वापस आया हूँ। फिर बगैर कुछ कहे उसने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया और खाली गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने खामोशी से वो गिलास लिया, टेबल पर रखा और खुद को संभालने के लिए बाथरूम की तरफ चल दी। बाथरूम में जाकर मैंने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। अपने ही अक्स को देखते हुए मुझे अपनी हकीकत बहुत भारी लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी उम्र ही क्या थी। अभी तो मैंने अपनी जिंदगी के ख्वाब देखने शुरू किए थे मगर इन ख्वाबों को किसी और के फैसले ने एक ही लम्हे में तोड़ दिया। मेरी शादी हो गई थी, और वो भी ये कैसी वजह से, जिसका बोझ मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। ताया अब्बू की बीमारी और उनकी ख्वाहिश, बस यही सब कुछ मेरी किस्मत बन गया था। आंखों में आंसू भर आए और वो एक एक करके बहने लगे, मगर फिर मैंने जल्दी से ये आंसू साफ किया, जैसा खुद को कमजोर मानने से इनकार कर रही हूँ। दिल ही दिल में मैंने ये फैसला किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अब मैं इस रिश्ते को कबूल करने की कोशिश करूंगी। शायद यही बेहतर था, शायद यही मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हमेशा से बड़ों की बात मानने वाली लड़की रही थी, और इस बार भी मैंने वही किया। दिल के किसी कोने में ये उम्मीद भी थी कि शायद मेरी इस कुर्बानी से ताया अब्बू की तबीयत बेहतर हो जाए, वो जिंदगी की तरफ वापस आ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो शायद ये सब कुछ बेमाने ना रहे। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो कमरे का मंजर बदल चुका था। हाशिम अपनी जगह से उठकर कमरे में बेचैनी से चल रहा था। वो कभी अलमारी खोलता, कभी दराज देता, कभी पूरा कमरा जिसे किसी चीज की तलाश में कंगाल रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, एक ऐसी बेबसी जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। मैं कुछ देर खामोशी से उसे देखती रही। दिल में एक अजीब सा एहसास था, तरस भी और उलझन भी। एक तरफ मेरे अपने ख्वाब बिखरे हुए थे, और दूसरी तरफ वो शख्स था जिसकी जिंदगी भी इसी लम्हे बिखर रही थी। वो भी किसी न किसी तरह टूट चुका था, बस फर्क इतना था कि वो बोल नहीं रहा था। फिर मुझसे रहा ना गया। मैं आहिस्ता से बोली, क्या बात है, आपको क्या ढूंढ रहे हैं? अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो बता दे। मेरी बात पर वो रुक गया। चंद लम्हे मुझे देखता रहा, जैसे मेरी मौजूदगी को पहली बार वाकई महसूस कर रहा हो। फिर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, मुझे अपना एड्रेस नहीं मिल रहा। इस एक सादा सा जुमले में भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी।
جیسے وہ صرف کپڑا نہیں بلکہ اپنے اندر کا سکون بھی ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سنی تو خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس وقت اس کے لہجے میں تھکن اور بے چینی دونوں واضح تھی، جیسے وہ خود بھی اس ساری صورتحال سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ میں کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی اور سیدھا تایا جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کیا اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا منظر باہر کی بے چینی سے بالکل مختلف تھا۔ تایا جان کے چہرے پر وہی غیر معمولی سکون اور اطمینان تھا، جیسے کچھ دیر پہلے کی بھگلاہٹ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے ان کی سوالیہ نظروں کی جواب اپنا مقصد بتایا تو انہوں نے فوراً جواب دینے کے بجائے مجھے قریب بلا لیا۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک سنجیدگی بھی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ سے ان کی سمجھدار بیٹی رہی ہوں، اور اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ مجھے اپنی بہو کے روپ میں بڑی خوشیوں اور دھوم دھام کے ساتھ گھر میں لاتی۔ ان کے الفاظ میں ایک طرف محبت تھی اور دوسری طرف مجبوری کا سایہ بھی۔ پھر انہوں نے ہاشم کے بارے میں بات کی کہ وہ بھی اس وقت شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ اپنے والد کی بیماری اور اس اچانک ہوئے فیصلے نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں خاموشی سے سنتے رہی، دل میں پہلے ہی بہت سے سوال تھے جو ان باتوں سے اور بڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اب مجھے اس رشتے کو سمجھداری سے سنبھالنا ہوگا اور اپنے شوہر کے قریب ہونا ہوگا۔ ان کے الفاظ نرم تھے مگر مفہوم بہت بھاری۔ میں نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا کہ میں اور ہاشم دونوں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہیں اور مجھے تھوڑا وقت چاہیے تاکہ میں سب کچھ سمجھ سکوں۔ میں نے یقین دلایا کہ میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر ان کے انداز میں ایک سختی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یا تو میں بہت معصوم ہوں یا پھر خود کو ایسا ظلم کر رہی ہوں۔ ان کے لہجے میں اب وہ نرمی کم اور فیصلہ زیادہ تھا۔ پھر انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ آج کی رات مجھے اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے۔ یہی اس رشتے کا آغاز ہے اور یہی وہ قدم ہے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان کی بات میرے دل پر جیسے ایک بھاری پتھر کی طرح آ گری۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموش بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ کیا واقعی رشتے اتنی آسانی سے مجبور کر دیے جاتے ہیں یا پھر میں ہی ابھی تک حقیقت کو سمجھنے میں دیر کر رہی ہوں۔ میں ابتدائی کی باتیں سنتی رہی مگر اندر ہی اندر جیسے میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے لہجے میں اتنی بے باکی اور اعتماد تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی کہ زندگی میں عورت کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے اور اسی سے رشتے سنبھالے جاتے ہیں، مگر میرے لیے یہ سب الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بوجھ تھا جو میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری رائے، میری مرضی اور میری سمجھ سب پیچھے رہ گئی ہو۔ کل تک میری زندگی میں شادی، شوہر یا اس طرح کے رشتوں کا کوئی واضح تصور نہیں تھا، اور آج اچانک مجھے ایک ایسے بندھن میں ڈھکیل دیا گیا تھا جس کی گہرائی کو میں ابھی سمجھ بھی نہیں پائی تھی۔ میرا چہرہ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو چکا تھا مگر میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میرے اندر ایک خاموش سی جنگ چل رہی تھی۔ تائی نے جیسے میری خاموشی کو میری رضا سمجھ لیا ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولی کہ اب میں جاؤں، ہاشم میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور ساتھ ہی دعائیں دینے لگی کہ میں سدا سہاگین رہوں۔ ان کے الفاظ میرے دل پر عجیب سا اثر چھوڑ رہے تھے، نہ خوشی نہ سکون، بس ایک انجانی سی بے چینی۔ میں جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئی۔ قدم بھاری ہو رہے تھے جیسے ہر قدم مجھے کسی نئی حقیقت کے قریب لے جا رہا ہو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میری نظر اچانک الماری کے اوپر رکھی ہوئی ایک چیز پر پڑی، وہی بیگ جس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، دل میں پھر وہی سوالات ابھرنے لگے۔ یہ بیگ یہاں کیوں ہے اور اس سب ہنگامے کے بیچ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مگر میں زیادہ دیر وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ دل کی بے چینی مجھے واپس اپنے کمرے کی طرف لے گئی جہاں ایک نئی حقیقت میرا انتظار کر رہی تھی، اور میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس رات میری زندگی کس سمت مڑنے والی ہے۔ میں کمرے میں واپس آتے ہوئے ابھی بھی انہی سوچوں میں گم تھی۔ وہی بیگ، وہی تائی کی گھبراہٹ، میرے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گھوم رہا تھا کہ آخر اس بیگ میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر وہ اس قدر پھگلا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی راز تھا جس کے کھولنے کا ڈر انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو، مگر میں زیادہ دیر اس بارے میں سوچ نہ سکی کیونکہ میری زندگی کا اصل منظر میرے سامنے موجود تھا۔
मैंने खामोशी से हाशिम को इसका नई ड्रेस निकाल कर दिया। वो बिना कुछ कहे उठा और शावर लेने चला गया। मैं कमरे में अकेली खड़ी कुछ देर इधर उधर देखती रही। फिर वही पुरानी उलझने मेरे जहन में वापस आने लगी। क्या ये रिश्ता वाकई रिश्ता है भी या सिर्फ एक मजबूरी? क्या हाशिम मुझे कभी अपनी बीवी के तौर पर कबूल करेगा, या मैं हमेशा के ये कैसे कोने में रहूंगी जहां मेरी कोई पहचान नहीं होगी? मेरे जहन में ताई के अल्फाज भी बार बार गूंज रहे थे, वही बातें जो उन्होंने एतमाद से कही थी, मगर मेरे दिल में सिर्फ बेचैनी छोड़ गई थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि औरत को हमेशा सब्र करना चाहिए, मगर दिल का एक हिस्सा बार बार यही सवाल कर रहा था कि आखिर हाशिम क्या चाहता है। जब मैंने देखा कि वो लेटा हुआ है, मग लाइट्स अभी तक ऑन है, तो मैं हल्की सी हिचकिचाहट के साथ आगे बढ़ी और टेबल लैंप बंद कर दिया। उस लम्हे मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो सोने ही रहा था, बस खामोशी लेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, जैसे इसके अंदर भी कोई तूफान चल रहा हो। मैं फौरन नजरें हटाकर दूसरी तरफ हो गई और आहिस्ता से बिस्तर के किनारे लेट गई। थकन इस कदर थी कि ज्यादा देर सोच भी ना सकी और कुछ ही लम्हों में नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। अगली सुबह जब आंख खोली तो तकरीबन 8 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई और ताई जान ने हमें बुलाया। मैं और हाशिम एक साथ कमरे से बाहर निकले। ताई के चेहरे पर गैर मामूली खुशी थी, जैसे किसी बड़ी खबर ने इनके दिल को सुकून दे दिया हो। हमने इन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब देते हुए खुशी से बताया कि हाशिम के वालिद की तबीयत अब काफी बेहतर है और आज इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक अब इन्हें दोबारा हार्ट अटैक का खतरा नहीं है। वो ये सब कहते हुए बहुत मुतमईन लग रही थी, जैसे इनकी हर दुआ कबूल हो गई हो। मगर मेरे दिल में अभी भी वही सवाल जिंदा था कि क्या ये सुकून वाकई सच है या फिर सिर्फ एक लम्हाती खामोशी। मैं खामोशी से ताई जान की बातें सुनती रही, सर झुकाए हुए, जैसे इनके हर लफ्ज को दिल पर पत्थर की तरह रख रही हूँ। वो बड़े एतमाद से मियाँ बीवी के रिश्ते की मजबूती और गुर्बत की बातें कर रही थी और साथ ही दुआ दे रही थी कि हमारा रिश्ता भी ऐसा ही पायदार हो। मगर मेरे अंदर इस वक्त खुशी से ज्यादा एक अजीब सी घबराहट थी, जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। मैं बस खामोश खड़ी रही, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर क्या रद्द अमल दूं। ताई जान ने फिर बात बदलते हुए कहा कि हम नाश्ते का इंतजाम देखते हैं और मुझे अपने साथ किचन में ले आए। मैं इनके साथ चली गई, मगर दिल अभी भी उलझा हुआ था। किचन में पहुंचकर उन्होंने मुलाजिमाओं को बाहर भेज दिया और जैसे ही हम अकेले हुए तो इनका अंदाज बदल गया। इनकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मुझे परख रही हो। फिर अचानक वो बोली कि क्या मैंने इनके बेटे का दिल हासिल कर लिया है। मैं इनकी बात पर एक लम्हे के लिए साकित रह गई, फिर आहिस्ता से सर झुकाकर कहा कि नहीं, वो तो बस सो गए थे। मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर इत्मीनान नहीं आया, बल्कि वह अंदर और ज्यादा संजीदा हो गए। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि कल वलीमा है और आज हमें बहुत कुछ संभालना है। मगर साथ ही इनके लहजे में यह कैसी सख्ती थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने वाज़ा तौर पर कहा कि आज मुझे हर हाल में अपने शौहर के करीब जाना होगा, वरना ये रिश्ता कमजोर पड़ सकता है और वलीमा भी मुतासिर हो सकता है। इनके अल्फाज में मजहब, रस्म और समाज सब कुछ मिला हुआ था, जिसने मेरे जहन को मजीद उलझा दिया। मैं किचन से बाहर निकली तो दिल भारी था। शाम तक सब कुछ मसरूफियत में गुजर गया। किसी न किसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा, मगर मेरे अंदर का असर बढ़ता जा रहा था। रात को जब मैं कमरे में आई तो हाशिम पहले से मौजूद था। मैं कुछ देर हिचकिचाती रही, फिर दिल पर पत्थर रखकर इससे बात शुरू की। मैंने आहिस्ता से कहा कि ताई जान ने कुछ कहा था, मगर मेरी आवाज लरस रही थी। वो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और पूछा कि क्या बात है, साफ साफ बताओ। उसके अंदाज में संजीदगी थी, मगर सख्ती नहीं। इसके सवाल पर मैं और घबरा गई, मगर फिर भी हिम्मत करके मैंने वो सब कुछ बता दिया जो ताई जान ने कहा था। गुर्बत, वलीमा और वो सब बातें जिन्होंने मेरे जहन को उलझा दिया था। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई और मैं इस खामोशी के जवाब से डर रही थी। मैंने जब ताई जान की बात हाशिम को बताई तो कमरे में एक लम्हे के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त भी रुक गया हो। मुझे डर था कि वो गुस्सा करेगा या शायद कोई सख्त जवाब देगा, मगर इसके बरअक्स अचानक इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई।
وہ میرے قریب آیا اور بغیر کسی سختی کے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے اس اچانک رویے سے میں یک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نرمی سے مجھے سینے کے ساتھ لگا لیا، جیسے میری ساری گھبراہٹ کو خاموش کرنا چاہ رہا ہو۔ پھر بہت دھیرے سے بولا، آپ کے لیے اتنی قربت کافی ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں تمہیں کسی بھی قسم کی محرومی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا، نہ مکمل سنجیدہ نہ مکمل ہلکا، جیسے وہ خود بھی کسی الجھن میں ہو مگر مجھے سکون دینا چاہتا ہو۔ میں اس کے سینے سے الگ ہو کر فوراً گھبرا گئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی جب میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا جب آپ میرے سامنے نہیں ہوں گے تو آپ حورین سے شادی کر لیں گے؟ کیا آپ نے واقعی کچھ ایسا سوچ رکھا ہے؟ میری باتوں میں بے چینی بھی تھی اور خوف بھی۔ میں نے جلدی سے سب کچھ کہہ دیا، وہی باتیں جو میرے دل میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، آپ کا دل تو حورین کے ساتھ تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کو آپ کی پسند کی زندگی ملے، مگر حالات نے سب کچھ بدل دیا۔ میں اس سب کی ذمہ داری نہیں ہوں، پلیز مجھے اس کی سزا مت دیجیے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میری آواز لڑکھڑانے لگی۔ میں واقعی بہت گھبرا گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں جس کا اہتمام میرے ہاتھ میں نہیں۔ ہاشم میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی مگر ساتھ ہی ایک نرم سا احساس بھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ میں اپنے بابا اور چچا سے جو وعدہ کر چکا ہوں اسے ہر حال میں نبھاؤں گا۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ کر تمہیں تکلیف دوں۔ وہ تھوڑا سا رکا جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو، پھر دوبارہ بولا، ہاں محبت اپنی جگہ ہے مگر رشتوں کی بھی ایک پہچان ہوتی ہے۔ میں تمہیں کسی بھی طرح کی سزا نہیں دے رہا اور نہ ہی کبھی دوں گا، بس اس وقت میں خود ایک الجھن میں ہوں۔ دعا کرو کہ جلد اس الجھن کا حل مل جائے ورنہ میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گا۔ اس کی آواز آخری جملے میں کچھ بھاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ پلٹا اور آہستہ سے کمرے سے باہر چلا گیا اور میں وہی کھڑی رہ گئی، دل میں ایک نیا سوال، ایک نئی الجھن اور ایک انجانا سا سکون لیے۔ میں اس رات کافی دیر تک جاگتی رہی۔ دل اب نسبتاً پرسکون تھا، شاید اس لیے کہ ہاشم نے صاف الفاظ میں مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس رشتے کو ایمانداری سے نبھائے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اعتماد چھوڑ گئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر وہ وعدہ کر چکا ہے تو وہ مجھے کبھی دکھ نہیں دے گا۔ اسے سوچ کے ساتھ میں بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری طرف ہاشم بھی خاموشی سے آ کر بستر کے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا تھا، مگر اس کے اور میرے درمیان ایک اندیکھی سے خاموشی ضرور موجود تھی۔ اگلے دن ولیمے کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ تائی نے اپنے انداز کے مطابق بہت دھوم دھام سے تقریب کا اہتمام کیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تائی موقع ملتے ہی وہی پرانا سوال دوبارہ کریں گی اور میں نے پہلے سے ہی اپنے دل میں اس کا جواب تیار کر لیا تھا۔ اور واقعی جیسے ہی موقع ملا تائی میرے قریب آئی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانا تجسس تھا۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، رات کیسے گزری؟ میرے بیٹے کے قریب تو آ گئی ہو نا؟ ان کے لہجے میں وہی اصرار اور وہی بے باکی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی، پھر سر جھکا کر دھیرے سے کہا، جی تائی، جیسا آپ چاہتی تھی ویسا ہی ہوا، آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میرے الفاظ میرے دل کے خلاف تھے مگر میں اس وقت بحث یا وضاحت کے قابل نہیں تھی۔ میری بات سن کر تائی کے چہرے پر ایک عجیب سے اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما، بلائیں لی جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہو۔ ان کے چہرے پر فخر اور تسکین دونوں جھلک رہے تھے اور میں خاموش کھڑی صرف انہیں دیکھتی رہی۔ ولیمے کی تقریب آخرکار خوش اسلوبی سے مکمل ہو گئی۔ میرے والدین نے مجھے دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں اب اپنی نئی زندگی میں خوش ہوں گی۔ تایا ابو بھی خوش تھے، حالانکہ ان کی صحت ابھی مکمل ٹھیک نہیں تھی، مگر ان کے چہرے پر اطمینان ضرور تھا۔ ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا اور میں بس سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب سب ختم ہوا اور ہم اپنے کمرے میں واپس آئے تو میں نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ میں نے ایک پل کو خود کو دیکھا، سج دھج کے ساتھ، مگر اندر سے کہیں بہت گہری خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم ہی تھی کہ ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا
जैसे पहली बार वाकई मुझे देख रहा हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए बेतरतीब हो गई। मैंने फौरन इसकी नजर महसूस की और नजरें झुका ली, मगर इस लम्हे में एक अनजाने सी उलझन ने फिर से मेरे दिल को घेर लिया था। मैं जब अपने पुराने लम्हे में वापस आई तो हाशिम पहले जैसा ही था। इसकी आंखों में वही संजीदगी और वही खामोशी थी, जैसे वो अभी भी किसी अंदरूनी जंग में उलझा हुआ हो। इसने मेरी तरफ ज्यादा देर नहीं देखा, बस नजरें चुराकर बाथरूम की तरफ चला गया। मैं खामोश खड़ी इसे जाते हुए देखती रही, फिर आहिस्ता से खुद को संभाला और ड्रेसिंग रूम में चली गई। मैंने अपने जेवर उतारे, कपड़े बदले और खुद को आईने में देखा। एक अजीब सा एहसास था, नामुकम्मल सुकून, नामुकम्मल बेचैनी। फिर खामोशी से बिस्तर पर आकर लेट गई। हाशिम भी कुछ देर बाद आकर दूसरी तरफ लेट गया और आंखें बंद कर ली। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो सवालों से भरी हुई थी, मगर हम दोनों में से कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रात काफी गुजर चुकी थी कि अचानक जोर से दरवाजा बजे। हम दोनों कच्ची नींद से चौंक कर उठ बैठे। दरवाजे के बाहर शाहिदा बेगम की घबराहट भरी आवाज आई, हाशिम जल्दी करे बेटा, तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया है। ये सुनते ही हाशिम एक लम्हे में बदल गया। वो फौरन उठा और बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी घबराकर दुपट्टा ठीक करती हुई इनके पीछे भागी। पूरा घर एकदम से अफरा तफरी में बदल गया था। ताया अब्बू को दोबारा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और हर तरफ बेचैनी और दुआ का आलम था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हाशिम बेचैनी से टहल रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में वाज़ा परेशानी थी। इसी दौरान मैंने शाहिदा बेगम की आवाज सुनी। वो मुसलसल रो रही थी और खुद को कोस रही थी। या अल्लाह, ये सब मेरी लालच की वजह से हुआ है। अगर मेरे शौहर को वापस ले आई तो मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मेरी वजह से मेरा बेटा बिखर जाएगा। इनकी यह बातें सुनकर मैं साकित रह गई। दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। मैंने फौरन हाशिम को देखा, जो इनके करीब जा चुका था। वो हैरत और उलझन के मिले जुले एहसास के साथ पूछ रहा था, अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? तकलीफ तो अल्लाह की तरफ से आती है, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? इस लम्हे मुझे लगा जैसे इस घर में सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि कोई और ही भारी हकीकत भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, जो अभी तक हम सबसे छुपी हुई थी। डॉक्टर के मुंह से निकले अल्फाज कॉरिडोर में गूंज रहे थे, मगर हाशिम के लिए जैसे वक्त एक जगह जम गया था। माफ करें, आपके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये जुमला उसके दिमाग में किसी गूंज की तरह टकराता रहा और फिर अचानक सब कुछ जैसे अंधेरा हो गया। वो एक कदम भी संभल ना सका और लड़खड़ाकर जमीन पर बैठता चला गया। एक लम्हे में वो एक बेटे से यतीम हो गया था और ये हकीकत इसके वजूद को तोड़ देने के लिए काफी थी। शाहिदा बेगम की चीखों पुकार ने माहौल को मजीद भारी कर दिया था। वो दीवाना वहां रोती जा रही थी, खुद को कोस रही थी और मुसलसल यही दोहरा रही थी कि वही इस सब की जिम्मेदार है। हाशिम जैसे किसी ख्वाब से बाहर आया और फौरन इनकी तरफ लपका। इसने अपनी माँ को मजबूती से थामा और सीने से लगाकर इन्हें संभालने की कोशिश की। अम्मी प्लीज खुद को संभाले, इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है, आप कमजोर नहीं पड़ सकती। मगर शाहिदा बेगम की हालत ख्वाबों में नहीं आ रही थी। वो बार बार यही कह रही थी कि वो अपने शौहर की खातिर हैं और इन्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। इनकी हर बात हाशिम के दिल पर वार कर रही थी। वो खुद भी अंदर से टूट रहा था, मगर फिर भी अपनी माँ को सहारा देने की कोशिश कर रहा था। अम्मी, बाबा के बाद आप मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मेरी खातिर खुद को संभालें। इधर कॉरिडोर में सब कुछ बिखर चुका था। नईम, अहमद शाह और बाकी अहल खाना जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां का मंजर इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हर तरफ सन्नाटा और सदमा था, जैसे किसी ने पूरे घर से जिंदगी खींच ली हो। नईम अहमद शाह, जो अपने छोटे भाई को बेटे की तरह रखते थे, खुद भी टूट गए थे। वो किसी तरह हिम्मत करके सबको संभालते रहे, मगर अंदर से वो भी बिखर चुके थे। जनाजा और तदफीन के बाद घर वापस आया तो शाही हवेली की फिजा बदल चुकी थी। शाहिदा बेगम मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी थी। वो या तो कमरे में बंद रहती या फिर सजदे में गिरकर मुसलसल माफी मांगती रहती। वह हर चीज से बेनियाज हो गई थी, यहाँ तक कि अपने कीमती जेवरात भी उन्होंने सदक़े में दे दिए। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, बस जिस्म बाकी रह गया हो। हाशिम अहमद शाह ने इस पूरे वाकये के बाद एक अजीब सी खामोशी और उलझन में डूब गया था।
वो समझ नहीं पा रहा था कि इसकी माँ किस गुनाह की बात कर रही है और वो खुद को इस कदर अजियत में क्यों रखे हुए हैं। सवालात इसके अंदर बढ़ते जा रहे थे मगर जवाब कहीं नहीं था। आखिरकार एक दिन वो खुद को रोक ना सका और शायरा बेगम के कमरे में चला गया। इसके चेहरे पर थकन भी थी और बेबसी भी। वो धीरे से बोला, अम्मी, आपका ये रवैया मेरे समझ से बाहर है। आप हम सबसे दूर क्यों जा रही हैं? पहले मैं चिच्चा जान की वजह से खामोश था मगर अब तो सब खत्म हो चुका है। फिर भी आप खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? प्लीज मुझे बताएं। हाशिम की आवाज में पहली बार पूरी बेबसी झलक रही थी, जैसे वो अपनी माँ से नहीं बल्कि पूरी कायनात से जवाब मांग रहा है। और कमरे में एक बार फिर वही भारी खामोशी फैल गई। शायरा बेगम की हालत कुल से मजीद बिगड़ चुकी थी। वो मुसलसल रोती रही, यहाँ तक कि इनकी हिचकियां बन गई और अल्फाज गले में अटकने लगे। हाशिम अहमद शाह ने बड़ी मुश्किल से इन्हें संभाला, पानी पिलाया और बार बार दिलासा देता रहा मगर इनके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। काफी देर बाद जब वो थोड़ा संभली तो टूटे हुए लहजे में बोली कि वो सब कुछ बताएंगी मगर पहले अपनी बहू को बुलाया जाए क्योंकि वो इससे भी माफी मांगना चाहती हैं। इनकी ये बात सुनकर हाशिम एक लम्हे के लिए खामोश रह गए। इसका दिल पहले ही भारी था, अब इस उलझन में मजीद इजाफा हो गया था। इसने बगैर कुछ कहे फिजा अली शाह को बुला लिया मगर अंदर ही अंदर वो खुद भी बेचैन हो रहा था कि आखिर ये माफियों का सिलसिला किस बात पर है। हाशिम ने माँ की तरफ देखकर परेशानी से पूछा, अम्मी, खुदा के लिए मुझे बताएं, आखिर बात क्या है? आप हम सबसे माफी क्यों मांग रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? इसके सवाल पर शायरा बेगम एक बार फिर रोने लगी। इनके लिए ये सब कहना आसान नहीं था। वो बार बार अपनी हिचकियां रोकती रही, जैसे हर लफ्ज इनके जमीर पर भारी पड़ रहा हो। हाशिम ने इन्हें पानी दिया और दोबारा नरमी से तसल्ली दी। तब जाकर वो कुछ संभली और सर झुकाकर बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी। जब उन्होंने हुरैन का जिक्र किया, वो बोली कि उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि हुरैन हाशिम के करीब आना चाहती थी और इससे शादी की ख्वाहिश रखती थी मगर उन्होंने इसे सिर्फ इसकी माली हैसियत और पस से मंजर की वजह से सख्ती से रद्द कर दिया था। उन्होंने गुरूर और सख्ती में आकर इसे ये तक कह दिया था कि वो इनके बेटे के लिए किसी कम हैसियत या गरीब लड़की को कभी कबूल नहीं करेंगी। वो रुकते रुकते बोल रही थी, जैसे हर जुमला इन्हें अंदर से तोड़ रहा हो। उन्होंने एतराफ किया कि इनके रवैये में तकब्बुर था और शायद इसी वजह से आज इस अजियत से गुजर रही हैं। उन्होंने माना कि वो वक्त पर गलत फैसला कर बैठी और अपने अल्फाज में हद से ज्यादा सख्ती दिखाई। ये सब सुनते हुए कमरे का माहौल मजीद भारी हो गया था। हाशिम खामोश खड़ा था। फिजा अली शाह सर झुकाए हर लफ्ज सुन रही थी और शाहिदा बेगम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे माजी की यह गलती अब पूरे घर पर अपना साया डाल चुकी हो। शाहिदा बेगम की बातें अब सिर्फ एतराफ नहीं थी बल्कि ये कैसा बोझ थी जो कमरे की फिजा को भी भारी कर रही थी। वो रोते रोते बता रही थी कि किस तरह हुरैन इनके बेटे की खुशी के लिए इनके सामने गिड़गिड़ाती थी, मिन्नतें की थी और इन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो बार बार कहती रही कि वो किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ हाशिम की मोहब्बत से जुड़ी रहना चाहती थी मगर शाहिदा बेगम ने अपने गुरूर और जिद में इसकी एक ना सुनी, इसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वो कांपती हुई आवाज में आगे बोली कि जाते हुए हुरैन ने इन्हें कोई बदुआ नहीं दी थी बल्कि बस दर्द के साथ ये कहा था कि जिस दौलत और गुरूर के लिए वो इसका दिल तोड़ रहे हैं, वही चीज एक दिन इनकी खुशियों की दुश्मन बन जाएगी। इस वक्त उन्होंने इन बातों को सिर्फ जज्बात समझकर नजरअंदाज कर दिया था मगर आज हर लफ्ज सच बनता दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने एक और इंशिकाफ किया जिसने माहौल को मजीद भारी कर दिया। उन्होंने माना कि उन्होंने जल्दी में सब कुछ तय करने के लिए यह गलत कदम उठाया था। फैज अली शाह को बहू बनाने का फैसला उन्होंने अपने लालच और जल्दबाजी में किया था, हालांकि हालात इतने सादा नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हाशिम के वालिद ने भी इब्तिदा में मशवरा दिया था कि फैसले को वक्त दिया जाए मगर उन्होंने जिद में आकर सब कुछ जल्दी निपटाने की कोशिश की। इनकी आवाज टूट रही थी जब वो बता रही थी कि उन्होंने हाशिम के वालिद को एक ऐसी दवा दी थी जिससे वक्ती तौर पर इनकी तबीयत बेहतर लगने लगती ताकि वो जल्दी सबको राजी कर सके मगर वक्त के साथ हालात संभलने के बजाय बिगड़ते गए और वही शख्स जिसे वो मजबूत देखना चाहती थी
एक दिन अचानक शदीद हार्ट अटैक का शिकार हो गया। ये कहते हुए वो पूरी तरह रोने लगी। उन्होंने माना कि इनकी जल्दबाजी, जिद और लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो घर वो खुशियों से भरना चाहती थी, वही घर इनके हाथों बिखर गया और अब इन्हें हर चीज में सिर्फ अपनी गलती नजर आ रही थी। हाशिम ये सब सुनकर जैसे पत्थर का हो गया था। इसके चेहरे पर यकीन, इनकार और सदमा एक साथ लड़ रहे थे। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे जमीन इसके पांव के नीचे से निकल गई हो। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी माँ इस हद तक जा सकती है। इसके ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था कि क्या वाकई इसके बाप की मौत के पीछे कोई साजिश, कोई जल्दबाजी और कोई गलत फैसला था। इसका सांस भारी हो गया, आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। वो लड़ खड़ा गया। शायदा बेगम फौरन इसकी तरफ लपकी, इसे संभालने की कोशिश की, मगर वो जैसे किसी और की दुनिया में चला गया था। लम्हों बाद वो बामुश्किल खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ, मगर इसके अंदर सब कुछ बिखर चुका था। हाशिम ने शायदा बेगम का हाथ एक झटके से अपने से अलग कर दिया। इसके लम्स में अब कोई नरमी नहीं रही थी, सिर्फ टूटा हुआ एतमाद और शदीद नफरत थी। वो अभी तक इस संशिकाफ के असर से बाहर नहीं आ सका था। इसके लिए यह हकीकत किसी क़यामत से कम नहीं थी कि जिस माँ को वो अपना सब कुछ समझता था, वही इसके बाप की मौत के पीछे एक तलख हकीकत बनकर खड़ी थी। इसके चेहरे के बदलते हुए तासरात ने शाहिदा बेगम को अंदर तक हिला दिया। इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो सिर्फ शौहर ही नहीं, बल्कि अब अपने बेटे का एतमाद भी खो रही है। इनकी आवाज कांपने लगी और वो टूटे हुए लहजे में बोली, हाशिम, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारी मोहब्बत छीन ली, तुम्हें बाप के साए से महरूम कर दिया। मैं सबकी मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत हो। मेरे बच्चे, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचा। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी। मैं हुरैन से भी माफी मांग लूंगी। बस मुझे छोड़कर मत जाना। इनके अल्फाज में इल्तिजा थी, मगर हाशिम के अंदर का तूफान अब किसी भी नरमी को कबूल करने की काबिल नहीं था। वह अचानक तलक लहजे में बोला, माफी? किस बात की माफी? आपने जो ठीक समझा वो किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिश और अपने लालच के लिए। चाहे किसी का दिल टूटे, चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद हो, चाहे किसी की मासूमियत छिन जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी मर्जी पूरी हो गई ना? इसकी आवाज बुलंद होती गई और कमरा इसके गुस्से से भर गया। वो एक कदम आगे आया, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों लिए बोला, शर्म आती है मुझे ये कहने में कि आप मेरी माँ हैं। आपने सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं छीनी, आपने ये गरीब लड़की के ख्वाब भी रोन दिए। आपने इसे ये एहसास दिलाया कि इस जैसे लोगों के लिए ख्वाब देखना भी जुर्म है। क्यों किया आपने ये सब? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। वो लम्हा भर को रुका, फिर मजीद कड़वा लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया गया? क्या आपने एक बार भी सोचा कि आपके फैसले कितनी जिंदगियां तोड़ सकते हैं? और बाबा का क्या कसूर था? आपने इन्हें अपनी ख्वाहिशात के लिए आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ढकेला। क्या इनके लिए आपके दिल में जरा भी दर्द नहीं था? हाशिम की आवाज अब भर चुकी थी, मगर वो रुका नहीं। इसके अंदर बरसों का दर्द बाहर आ रहा था। सिर्फ इसलिए ना कि ये गरीब लड़की इस घर की बहू न बन जाए, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मर्जी पूरी कर सकें। आपने मुझे जीते जी मार दिया। आपकी वजह से मैं अपने बाप के साए और अपनी मोहब्बत दोनों से महरूम हो गया हूँ। आखिरी जुमले के बाद वो खामोशी हो गया, मगर इस खामोशी में चीखों से ज्यादा दर्द था और कमरे में माँ बेटे के दरमियान एक ऐसी खलीज बन चुकी थी जिसे शायद वक्त भी कभी न भर सका। कमरे में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। हाशिम के अल्फाज हवा में बिखर कर भी जैसे दीवारों में नक्श हो गए थे। शायदा बेगम इसके सामने बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर अब इनमें दफा करने की ताकत नहीं रही थी। वो समझ चुकी थी कि इनकी एक गलती ने इनके घर को अंदर से खोखला कर दिया है। हाशिम पीछे हटा, इसके चेहरे पर थकन भी थी और टूटा हुआ यकीन भी। वो आहिस्ता से बोला, अम्मी, आपने सब कुछ जीतने के लिए सब कुछ हार दिया और मैं अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहकर वो खामोश हो गया। इसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर आवाज नहीं थी। वो कमरे से बाहर निकल आया, जैसे इसने अपने अंदर का आखिरी सहारा भी पीछे छोड़ दिया हो। शाहिदा बेगम वही जमीन पर बैठ गई। वो रोना चाहती थी, मगर अब आंसू भी जैसे खत्म हो चुके थे। इन्हें पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि दौलत, जिद और लालच ने इनसे
इनका घर, इनका सुकून और इनका बेटा सब छीन लिया है। इधर हाशिम सीधा हवेली के सहन में आ गया। रात का अंधेरा था, मगर इसके अंदर इससे भी ज्यादा गहरा अंधेरा था। वो आसमान की तरफ देखकर बस इतना ही कह सका, या अल्लाह मुझे सब्र दे। फिजा अली शाह दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो आगे बढ़ी मगर कुछ कह ना सकी। उसके दिल में भी बहुत से सवाल थे, मगर अब लफ्जों की जरूरत नहीं रही थी। दोनों ये कैसे मोड़ पर खड़े थे जहां दर्द तो बहुत था मगर रास्ता अभी बाकी था। वक्त गुजरने लगा, जख्म भरने नहीं थे मगर लोग इन्हें जीना सीख रहे थे। हाशिम ने अपने बाप की सच्चाई को दिल में दफन करके भी एक फैसला किया कि वो अपने वालिद के नाम को बदनाम नहीं होने देगा और ना ही किसी बेकसूर की जिंदगी को मजीद बर्बाद होने देगा। और फिजा अली शाह वो आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को समझने लगी कि जिंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती मगर कुछ रिश्ते वक्त के साथ या तो टूट जाते हैं या फिर नए माने ले लेते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बस एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से हर किरदार को अपनी नई जिंदगी खुद बनानी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।